تحریک پوائنٹ سے میں ایم گلریز۔ ناظرین، بریلی میں آئی لو محمد کو لے کر ہونے والے واقعے کے بعد پیدا شدہ دردناک اور ناگفتہ حالات کے مد نظر بریلی کے اعلیٰ حضرت خاندان کی جملہ ذمہ دار شخصیات کا متفقہ، متحدہ اور مشترکہ بیان سامنے آیا ہے، جس کو مولانا توقیر رضا کے بھائی مولانا توصیف رضا اس بیان کو ایک ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مشترکہ بیان میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاؤ سے روک لگائی جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ اور خانقاہ تاج الشریعہ کے جملہ ذمہ دار حضرات، بالخصوص سرپرست اعلیٰ جناب محترم حضرت مولانا سبحان رضا خان اور قاضی ہندوستان حضرت مولانا اسجد رضا خان اور خانقاہ قادریہ رضیہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان اور ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بزرگ اور عظیم شخصیت مولانا منان رضا خان اور جتنے خاندان اعلیٰ حضرت کے خرد و کلاں این و آں جتنے بھی ہیں، ان سب کی طرف سے ایک بیان متحدہ طور پر، متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس کے لیے تمام خاندان کے لوگوں نے میرا انتخاب کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر پیش کریں گے، تو میں آپ کے سامنے وہ بیان پیش کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی جو ہے وہ مرکز ہے، مسلمانوں کا، سنیوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر آئی لو محمد کے تعلق سے صرف گیاپن دینے کی بات کی گئی تھی، اس میں کوئی کسی طرح کا دنگا فساد یا نعرے بازی کا معاملے کے لیے جمع اکٹھا نہیں ہوئے تھے۔ اور اگر توقیر رضا خان کو وہ مسجد تک جانے دیتے اور اپنا گیاپن ان کو پیش کرنے دیتے تو توقیر رضا خان جو ہیں اپنے جن کو جمع کیا تھا ان کو وہ واپس کر دیتے۔ ان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا، مسجد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو لاٹھی چارج ہوا اس سے کچھ حالات خراب ہوئے، اس لیے خاندان کے تمام افراد کی طرف سے متفقہ جو فیصلہ ہے، جو بیان ہے، وہ یہ ہے کہ بریلی شریف میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی ساموہک سزا دی جا رہی ہے۔ پولیس رسی کا سانپ بنا رہی ہے، بے گناہ مسلمانوں پر تمنچے، پیٹرول بم اور تیزاب کی بوتلوں سے حملے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اندرا مارکیٹ کے پاس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک بلڈنگ کی چھت سے کچھ لوگ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ ایک سازش کے تحت کیا تاکہ ماحول بگڑے، مگر پولیس جان بوجھ کر اسے نظر پھیر رہی ہے، نظر انداز کر رہی ہے۔ بریلی شریف میں لگاتار بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کو تھانے میں بری طرح مار پیٹ کر میڈیا کے سامنے پریڈ کرائی جا رہی ہے، جس سے وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے تک کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کھڑے کر دیے گئے اور توڑ پھوڑ کی اویدھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دبش کے دوران مسلم مہیلاؤں اور لڑکیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، بچوں تک سے مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ مسجد میں دبش دے کر اماموں اور مؤذنوں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے۔ خوف زدہ کرنے والی اس کارروائی کی وجہ سے کئی مسجدوں میں نمازیں تک نہیں ہو پا رہی ہیں، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سنویدھانک ادھیکار کا کھلم کھلا ہنن ہے۔
पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलम इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आइला मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ा एक ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहां लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर किन्ने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम अब आपको बताएंगे। अभी वो कोई फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात है, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। बरेली के जो हालात हैं उन हालात के मद्देनजर खानदान आला हजरत के तमाम अफराद ने, खास तौर से हजरत मौलाना सुभान रजा खां, हजरत मौलाना असजद रजा खां काजी हिंदुस्तान, हजरत मौलाना मन्नान रजा खां और खानका रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे खानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए खानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये खानदान के तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है। पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बिलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते। ये दरबार आला हजरत की तरफ से पूरे खानदान का मुत्तफका ये एक फैसला है। सरकार ये मांग नहीं मांगती, प्रशासन ये मांग नहीं मांगता है, तो आपका अगला प्रशासन को मानना चाहिए। आगे क्या करेंगे वो जो हमारे बड़े हमारे हैं वो बताएंगे हमें क्या करना है।